بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 103 تک کا درس ہو چکا ہے۔ بالخصوص آیت نمبر 103 کا جو آخری حصہ تھا وہ ایمان والوں کے لیے حوصلہ افزا اور امید افزا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے اوپر مومنوں کی نجات کا ذمہ لے لیا ہے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ لوگوں اے ایمان والو ایمان پر قائم تو رہو، نجات میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سے مومنوں کو بالخصوص، کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے یہ کاروبار سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق کھانے پینے سے نہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کو دل سے اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، قرآن کو شریعت کو ماننا ہے، اور کیا ماننا ہے؟ حق ماننا ہے، سچ ماننا ہے، اور باقی اپنی پاسبلٹی اور توفیق کے حساب سے آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے خدا کو سچا ماننا ہے، رسول کو سچا ماننا ہے، قرآن کو سچا ماننا ہے۔ جب قرآن، رسول، حق، شریعت سب کو آپ سچا مان لیں گے، اور یہ ماننا بھی ٹیمپروری نہیں، کنٹینیو اور دی اینڈ، بالکل سچ ہے تو ہے۔ اگر ایسا مان کر آپ عمل میں کچھ کمی بیشی بتقاضے بشری ہو بھی جائے تو ایسے کو اللہ پاک کہتا ہے آپ ٹینشن نہ لو، تو نے سچا مجھے مانا ہے، میں نجات دوں گا۔ یہ ہے سچ، میں تو مانتا ہوں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہونا۔ ہاں، آپ کی حیات قضائیہ، جو آپ کی جو ڈھانچے ہیں، یہ بتا دیں۔ جیسے دیکھیں آج جو زبردستی ہمارے اپوزیشن بنے ہوئے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھیے تو ایک دم لگتے ہیں کہ یہ ہیں مسلم دشمن، ہاں ایک دم لگتے ہیں پکے۔ اس لیے آپ بھی اپنے وجود سے، یہ حرکت و ادا سے اللہ کو بتا دیں کہ اللہ ہم سچا اور سچ ہر طرح سے تجھے ہی مانتے ہیں، باقی تھوڑا بہت سنبھال لیں۔ عمل کی دنیا میں تھوڑی گڑبڑی ہے، اور ظاہر ہے آپ کو یاد ہے 1 سال 2 سال پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو غلطی نہ کرے وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور جو غلطی کر کے اکڑ جائے وہ شیطان ہوتا ہے، جو غلطی کر کے جھک جائے وہ انسان ہوتا ہے۔ مطلب غلطی انسان کے اندر ہے، لیکن جھکنا، تواضع، ندامت، شرمندگی یہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیں، حبیب مکرم کہیے، قل، میرے پیارے کہیے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ ناس کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں آتا ہے اس سے مراد کفار عرب۔ آپ اچھے سے بیٹھے، ہاں آرام سے بیٹھے، ایسے 4 آرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں،
اے لوگوں اگر تم میرے دین کے معاملے میں کچھ شک میں مبتلا ہو، کوئی صاف ظاہر ہے کہ یہ کس کو کہا جا رہا؟ کافروں سے کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب اللہ پاک ایمان والوں کو تو یقین رکھتا ہے کہ وہ تو شک کر ہی نہیں سکتے۔ کیا بات، بھروسہ دیکھیے خدا کا۔ تو ایک کفارو، اب کہی اگر تمہیں میرے دین کے معاملے میں کچھ شک ہے، یہ شک میں مبتلا ہو، تو حبیب آپ کہہ دیجئے کیا؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اشارہ کر رہا ہوں اور کیچ کر لیجئے گا کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں ہے۔ آج مہاراشٹر وغیرہ میں دیکھیے کیا چل رہا ہے، ناریلاں بھی پھوڑ لے رہے ہیں جا کر کے، یہ بھی کر لے رہے ہیں جا کر، یہ بھی لگا لے رہے ہیں جا کے۔ ارے جب آپ کو فنڈامنٹل رائٹس ہے، قانونی حیثیت حاصل ہے کہ ہر مذہب والا اپنے رائٹ کے اعتبار سے، وہ اپنے قانونی اعتبار سے لڑ فائٹ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، تو جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بت پرستی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو نماز نہیں پڑھتے، آ کے ایک ٹائم ہمارے پاس ووٹ تو برابر مانگ لیتے، لیکن تم ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس اس طرح سے مذہبی معاملات میں جس کسی نے بھی ذرہ برابر بھی عملی طور پر جھکاؤ پیش کیا، وہ شرک اکبر ہے، کفر عظیم ہے۔ سلامت رکھے ہمارے مجلس والوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو باحوصلہ رکھے۔ یہ زرخرید نہیں بننا، آپ کوئی ایسے ملک میں نہیں جی رہے ہو کہ آپ غلام ہو۔ تو اشارہ دیکھیے گا، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، گویا اللہ پاک کافروں کے حوالے سے یقین دلانا چاہتا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں تم تو شک نہیں کرتے، لیکن جان لو تمہارے جو اپوزیشن ہے وہ شک کریں گے، لیکن ان سے ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ تو یہ سنو، کہہ دو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سنو میں ان معبودوں کی کبھی پرستش نہیں کر سکتا جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا جو تمہیں بھی موت دینے پر قادر ہے۔ لفظ پر پیدا کیا یہ نہیں کہا اللہ پاک نے، نبی سے کیا کہوا رہا ہے؟ تم اللہ کو چھوڑے ہو اور جس کو تم پوج رہے ہو وہ سوچ رہے ہو کہ حیات دے رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ جس کو ہم پوجتے ہیں وہی اللہ تمہیں موت بھی دینے پر قادر ہے۔ جینا چاہتے ہو تو اس اللہ کی عبادت کرو، ورنہ یوں میٹ دے گا، یہ کہنا چاہ رہا اللہ، یوں میٹ دے گا اللہ تعالیٰ۔ یا توفاکم، اور سنو حبیب کہیے امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے تو ہر حال میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں۔ اور ایمان والوں سے مراد نبی کے لیے، اب نبی کا کلمہ کیا ہے بتائیں آپ؟ مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، تم اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتے ہو، کہاں جا رہے ہو نبی کے برابر؟ مقام و مرتبے میں جو باپ کا مقام ہے وہ بیٹے کا نہیں ہو سکتا۔ بیٹا ولی اعظم بھی اگر ہے تو جنت ماں کے قدم ہی میں ڈھونڈنا ہوگا ان کو، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ماں باپ کے برابر نہیں ہو سکتے، رسول پاک کے برابر کی بات کر رہے ہو۔ تو رسول کا کلمہ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، نبی کا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر یہ کلمہ امتی نے پڑھ لیا تو کفر ہے، کچھ سمجھے؟ یعنی امتی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ تو گئے کام سے۔ تو امتی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا میں رسول ہوں اللہ۔ کلمے میں برابر نہیں تو کہاں سے تم کس چیز میں پھر برابر ہو؟ عمل تو ایمان کے بعد ہے نا، اور کلمہ ہی میں دیکھے آپ نہیں ہے تو آپ عمل کی بات کر رہے ہو۔ استغفر اللہ، رسول لب ہلا دیں تو تم بخشے جاؤ، اور تم رگڑتے رہو خدا کی بارگاہ میں، لب مصطفیٰ نہ ہلے تو بخشش نہ ہو۔ اس لیے
फजीलत की बात अपनी जगह पर है, अजमत की बात अपनी जगह पर है, लेकिन नबी खुदा के बाद सबसे बुलंद है। बस ये अकीदा रखो, उनके बराबर नहीं, और अपनी बख्शिश का सामान करो। आप मुझसे इससे पहले भी किसी ने पूछा था कि क्या 72 हूरें मिलेंगी, इसको जरा मिस कोट भी कर रहे हैं गैर लोग। मैं मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं, हूरें मिलने की बाद में बात करो, पहले जन्नत तो मिल जाए तुम्हें, पहले जन्नत में तो चले जाओ। कमाल है, सोफा पे बैठ करके खाना बनाते हुए किचन में जाना पड़ता है। जाओ तो पहले जन्नत में, ईमान और अमल साले की बुनियाद पर मिलेगी जन्नत। तो जन्नत में आपको जो मिलना है वो अल्लाह बेहतर जानता है। वाह, दुनिया में रह करके भी हूरें मिलेंगी, अब ईमान और अमल नहीं होगा ना तो हूरे, अल्लाह हूरे मिलेंगी। हाँ, हूरे मिलेंगी बेवकूफ। इसलिए इस तरह की बातें ना की जाए। याद रखिएगा, जन्नत में दाखिला अल्लाह पाक सबसे पहले, उसके बाद अल्लाह पाक जो फिर आप ख्वाहिश करेंगे। और वहां क्या ख्वाहिश करेंगे? दुनिया की चीज की तरह ख्वाहिश करेंगे? क्या समझते हैं आप? हूरे किसको कहते हैं? कुरान कहता है लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। वैसी क्वालिटी है कि किसी इंसान ने, किसी जिन्नात ने उसे छुआ तक नहीं है, ऐसी है हूरे। हूरे मिलेंगे, आसान चीज समझ लिए, हूरे मिलेंगे। लेकिन आप बस इस उम्मीद से, जन्नत की उम्मीद के लिए तो इबादत करने का हुक्म नहीं है, अल्लाह आपसे राजी हो जाए, इस नीयत से आपको इबादत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल से बख्श दे। तो अल्लाह पाक के नबी क्या कहते हैं? मुझे ये हुक्म है कि मैं मोमिनों में से रहूं। आप समझ जाइएगा, जो कोई भी ऐसा कते वसा कते जो बोलते हैं ना, जिस गुफ्तगू से ये समझ में आ रहा कि नबी के हवाले से बहुत इजी अकीदा है इनका, तो सबसे पहले उनको रुको, तुम्हारा कलमा क्या है पढ़ो, नबी का कलमा क्या है, उसके बाद फिर समझ में आ जाती बातें। देखो भैया, अब उसके बाद बोलना, ये पढ़े तो काफिर हो जाते। अच्छा, तुम्हारा कलमा नबी पढ़े तो कुछ असर नहीं पड़ता, लेकिन तुमने नबी वाला कलमा पढ़ लिया तो काफिर हो जाते। क्या मामला है? आप समझ रहे? नबी ने अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो कोई फर्क नहीं है, वो है रसूलुल्लाह, वो है मोहम्मद। लेकिन तुमने कहा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूलुल्लाह, क्या काम से? अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार है। समझ रहे आप? खैर, आगे देखिए तीसरा हुक्म, वअन अकिम वजहक लिद्दीन हनीफा। और मुझे यह हुक्म हुआ है कि मैं अपने आप को या अपने चेहरे को, अपने रुख को उस दीन की तरफ कायम रखूं जो दीन हक है और बातिल से बिल्कुल साफ है। बातिल से हटकर जो दीन है, दीन मतीन, दीन इस्लाम है, बस उसकी तरफ अपने चेहरे को रखूं, किसी हाल में दीन इस्लाम को न छोड़े। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना हो जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाह, और यहां पर देखिएगा वला तदउ मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह को छोड़कर, लफ्ज़ दुआ है यहां पर, ध्यान दीजिए। उर्दू में तर्जमा कर देते हैं कुछ लोग, जैसे जुमा में भी सुने होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इतना तर्जमा तो कर दिए, मतलब रिस्क अल्लाह ही से मांगो। मारे घुटना फूटे से, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसका माना है मतलब इबादत सिर्फ अल्लाह की हो। अब इसमें रिस्क, देता, इल्मे गायब, मालिक, ये सब कहां से आ गया? माबूद अल्लाह है, ये है कलमा में ना। ये जो मिस एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं वो, इससे आपको सतर्क होना है। कलमा की तौज़ीह क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। लेकिन आप देखिएगा यूट्यूब पर वगैरह कि हाँ, मतलब सिर्फ अल्लाह से ही मांगेंगे, सिर्फ अल्लाह ही जानता है, यानी सारी औसाफ जो है यही तो ला के दे देते हैं। गलत तौज़ीह है। इसलिए जरा सुनिए आगे कि ला तदउ, और एक लफ्ज आता है ला ताबुद, एक लफ्ज आता है इबादत, और एक लफ्ज आता है दुआ। यहां पर है ला तदउ, दुआ, अल्लाह को छोड़कर उसे ना मांगो। मगर यहां पर दुआ का माना भी होता है इबादत, पूजना। उसे ना पूजो,
जो तुम्हारा न नफा दे सके तुम्हें और न नुकसान दे सके। इतना सी है ना। अब इसको जो आप फिट करते हैं नबी पर या वली पर या सहाबा या गौस कुतुब अब्दाल पर, ये बताइए कितना बड़ा गलत तौजीह है, गलत तफसीर है। जो नफा ना दे सके, जो नुकसान ना दे सके, जो नफा नुकसान का मालिक ना हो, उससे दुआ ना करो, उसकी इबादत ना करो। बताइए कोई भी मुसलमान थोड़ी सी भी शुद्ध अगर रखता है तो क्या इबादत करता है वली की? बड़ी एकदम जिम्मेदारी से बोलिएगा, नहीं करता। क्या कोई मुसलमान कह सकता है कि मैं इबादत करता हूं वली की? उर्दू में कोई और लफ्ज बोल दे, चले, इबादत का लफ्ज तो कोई छोटा से छोटा मुसलमान नहीं बोल सकता। वली की इबादत करता हूं, नहीं, इबादत का लफ्ज ही नहीं। फिर उसके बाद कोई ऐसा मुसलमान है जो यह अकीदा रखे कि नबी मुस्तकिल मालिक है नफा नुकसान के। मुस्तकिल बोले तो अनडिपेंडेंट, अल्लाह के बगैर भी मालिक है, ऐसा अकीदा है। आपको समझ में आ रहा? नहीं, अल्लाह ताला ने नबी को मालिक बनाया, यह अकीदा रखते आप कि नबी खुद मालिक है, ऐसा अकीदा नहीं रखते। तो जब नबी के हवाले से आप ऐसा अकीदा नहीं रखते, वली के हवाले से कैसे रख सकते? तो इतना डिक्लियर अकीदा है बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात का कि अल्लाह के सिफा जो नफा और नुकसान का तसव्वुर रखते हैं, चाहे नबी के लिए या वली के लिए, वो डिपेंडेंट तसव्वुर है, वो अनडिपेंडेंट तसव्वुर नहीं है कि अल्लाह का नबी हो या अल्लाह का वली हो, नफा नुकसान का मालिक है, वो अल्लाह ने आपको बनाया है। और अल्लाह को किसी ने नफा नुकसान का मालिक, वो मुस्तकिल है, वो अनडिपेंडेंट। समझ रहे आप? ये अकीदा है एकदम खुला हुआ। और यही कह रहा अल्लाह ताला कि अल्लाह के अलावा उसकी इबादत ना करो, उसे मत पूजो जो तुम्हारा न नफा तुम्हें पहुंचा सकता न नुकसान पहुंचा सकता। अगर ऐसा करोगे फइन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तुम जालिमों में से हो जाओगे। क्यों? अदल ये है कि जो जिसका मकाम है उसको वो मकाम दिया जाए, मकाम के अलावा रखने का मतलब वही जुल्म है। जुल्म की यही तारीफ ही है, वज़ुश चाहिए अला गैर महल्ले ही। अब अमामा को पांव में रख दिए तो जुल्म है अमामा के साथ, तो चप्पल को सर पे रख दिए तो जुल्म है चप्पल के साथ। सही है? तो जो जिसका मकाम है, मैंने क्या कहा, खुदा का मकाम यह है कि उसके ऊपर कोई नहीं। अब जब उसके ऊपर कोई नहीं तो वो मुस्तकिल मालिक हुआ, और नबी का मकाम यह है कि उसके ऊपर खुदा है। समझ गया? इसका मतलब यह हुआ कि ये डिपेंडेंट मालिक हुए। और वली का मकाम यह है कि इसके ऊपर नबी है फिर खुदा। आप समझ गए? इतना खुला अकीदा है हम सबका। अब अगर कोई वाकई अगर ऐसा अकीदा रखता कि नहीं मैं इसी से मांगूंगा तो फिर जुल्म है। ईमान तो छोड़े, फिर जुल्म है। हम अकीदा रखते हैं कि हमें गौसे पाक से या बेइज़्निल्लाह का अकीदा रखते हैं, बेइज़्निल्लाह का अकीदा रखते। या जिलानी शैअन लिल्लाह का मतलब बेइज़्निल्लाह का अकीदा है कि अल्लाह ने आपको माज़ून बनाया है, इजाजत याफ्ता बनाया है, अल्लाह की मदद की जगह है आप, इसलिए आप वो अताएं दीजिए जो अल्लाह ने आपको दिया है। ये बात है। हाँ, आगे देखिए आप आयत नंबर 107, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। ये दो आयत जो आ रही है ना, ये कोरोना में बड़ा मशहूर वजीफा कर दिए थे, और हम लोगों से ज्यादा वो लोग, और आप भी जरा समझिए। मैं वही सोचता था कभी कभी, है ये लोग वजीफा भी देने लगे, तो वजीफा का तसव्वुर तो हम मामूलात अहले सुन्नत में से है, लेकिन मरता क्या न करता। जरा देखिए आप, वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु। तर्जमा पहले सुनिए, और हम भी ये वजीफा दे रहे हैं आपको कि अगर किसी को बुखार आ जाए, किसी के सर में या पेट में दर्द हो जाए, तो ये सूरह यूनुस की लास्ट एंड थर्ड या 100 आयत नंबर एकदम सेकंड एकदम लास्ट में है, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। अगर अल्लाह ताला किसी को या अल्लाह ताला तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता है, दुनिया ध्यान दीजिए, अल्लाह ताला तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तो उस तकलीफ को कोई हटा नहीं सकता। है किसी को एतराज? एतराज है? सबसे पहले तो इसलिए एतराज ना करें
کہ یہ آپ پر آیت نازل نہیں ہوئی, یہ نبی نے ہی کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے. نبی نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دینا چاہے تو آپ ہٹا نہیں سکتے. اور سنیے, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا اس عقیدے میں کسی کو اعتراض ہے؟ کیا ہم اس آیت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ نہیں, نبی اگر چاہیں تو اللہ بھی نہیں میٹ سکتا, معاذ اللہ, ایسا عقیدہ ہے؟ خیر اور شر دونوں کے معاملے میں عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے. صحیح ہے, ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے خیر بھی اور شر بھی. اور یہ کس نے دیا ہے؟ اس نبی نے دیا ہے. تو ہم اس نبی کے دیے ہوئے پر غلط توضیح کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی نے ہی کہا ہے کہ اللہ اگر تمہیں تکلیف دینا چاہے تو کوئی نہیں میٹ سکتا. اچھا دھیان رکھیے گا, یہ بھی یہاں مقابلے کی بات ہے, محبت کی بات نہیں ہے. بات کمپریزن کی ہے کہ ساری خدائی ایک طرف اور اللہ ایک طرف ہے, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں. اور اسی کے تناظر میں جامع ترمذی کی وہ حدیث کی وضاحت کر دوں, نوجوان خاص طور سے سنیں. اور ابھی وہ کلپ آئی بھی تھی, اور 7 سال پہلے کی کلپ ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت, مسلمانوں میں بہت زیادہ مسلمانوں ہی کو تکلیف ہے. مسلمانوں سے, غیروں سے کیا ہے؟ جنگل کے سانپ سے تو آپ بھاگ سکتے, آستین کے سانپ سے نہیں بھاگ سکتے. ذرا سوچئے, اے فاطمہ نیک عمل کرو, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب اتنی بڑی چہیتی بیٹی کا نبی کچھ نہیں کر سکے, تمہارا کیا کرتے جی؟ یہ لاجک دیکھیے. اب جو بیچارے سادہ لو بچے ہیں ہمارے, ارے برابر بول رہے ہیں. اچھا وہاں پر ان بچوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ نہیں کر سکتے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا, چلتا ہوں میں, ہے نہیں؟ جو یہ بتا رہے ہیں ان کے پاس کئی کو کھڑا ہے بھائی, جب کر ہی نہیں سکتے کون بھی, تو بھی تو ایک امتی ہے ادنا سی. ان کی بات پر اتنا افیکٹو ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتے, سب اللہ ہی کرنے والا ہے, اتنی سی بھی تھنکنگ نہیں ہے. ایک عام امتی کے انداز گفتگو سے اتنے پریشان, وہ تکلیف میں ڈال دیا کہ نہیں. اور عقیدہ کیا لے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وہ سامنے والا کر دیا نا, آپ کے دماغ کو خراب. ایک حدیث اس کی غلط توضیح کر کے آپ کا دماغ خراب کر دیا. لیکن سنیں, یہ اردو ترجمہ کے اعتبار سے آپ افیکٹو ہو سکتے ہیں, لیکن ایگزیکٹ میں عربی کا جملہ بول رہا ہوں کہ اعملی یا فاطمہ, نیک عمل کر. تم یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں تو جو چاہو کرو. جتنا اعلیٰ پوزیشن ملتا ہے نا, اتنے ہی اعلیٰ لیول بھی ہوتا ہے. کردار کا لیول اعلیٰ, اسٹیٹس اعلیٰ, بیس اعلیٰ, ہر چیز اعلیٰ ہوتا ہے. ابو بکر کی بیٹی جب تک ابو بکر کے گھر میں تھی, ایک امتی تھی, مصطفیٰ کی زوجیت میں آئی تو ساری مومنوں کی ماں بن گئی ہے. سبحان اللہ, ماں بن گئی ہے وہ. امہاتہم وازواجہم امہاتہم. دیکھیں آپ, عمر کی بیٹی ایک بیٹی تھی, بس مصطفیٰ کی زوجیت میں آ گئی, ام المومنین بن گئی. اور اس سے بڑی بات آپ کو کہوں, 12 نمبر 22 میں ایک آیت ہے, حضرت زینب بنت جہش, جو حضرت زید جو حضور کے متبنہ ہے, منہ پالے ہوئے بیٹے, ان کے نکاح میں پہلے تھی. جب انہوں نے طلاق دے دیا تو اللہ نے اوپر سے نکاح پڑھایا حضرت زینب کا نبی کے ساتھ. وہ زینب جو زید کے نکاح میں تھی, بعد طلاق اب اسی زید کی ماں بن گئی ہے وہ. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات, نسبت زوجیت محمدی. آپ جملہ سمجھ رہے ہو؟ آپ نہیں کچھ کر سکتے, کمال ہے. فاطمہ کا کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا,
फातिमा मोहम्मद की बेटी है। ए फातिमा, तुम्हें सारे जहान के लिए आइडियोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, बेस बनोगी, मेमार बनोगी, इसलिए मोहम्मद की बेटी बन करके बताना। और वाकई बन करके भी बताया। एक माना यह है, और दूसरा माना यह है कि अल्लाह के मुकाबले में तेरा बाप कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह की इजाजत से सब कुछ कर सकता है। जुमला पर गौर करें आप, और यही अरबी के जुमले हैं। फ़इन्नी ला उगनी अन्के मिनल्लाह शैआ, ये मिनल्लाह पर गौर कीजिए। अल्लाह के मुकाबले में मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। मुकाबला तो खुदा से मोहम्मद का है, महबूब तो मुकाबिल नहीं होता, महबूब तो एक दूसरे के लिए होता है, वहां मेरा तेरा नहीं होता है। मुकाबिल बोले तो अपोजिशन, और अपोजिशन बोले तो गैरियत, और गैरियत का मतलब महबूबत नहीं, महबूबा मुहिब में गैरियत नहीं होती, अपनाइयत होती है। तो हदीस का मतलब क्या है कि तुम मोहम्मद की बेटी हो, आइडियोलॉजी के तौर पर तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, बेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और देखा भी कि सुभान अल्लाह, खुद भी इतनी पाक दामन, फरिश्ते भी रश करें, सुभान अल्लाह। और ऐसा अजीम शान दो बेटा जन्म दिया कि सुबह कयामत तक रश्क बन गए, सुभान अल्लाह, हसन और हुसैन, सुभान अल्लाह। यह है कि हर बाप अपनी बेटी को अच्छा ही दर्श देता, अच्छा ही हुक्म देता, वहां यह कि नहीं कर सकते। और तीसरी जो तौजी बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मुझ में से एक हिस्सा है। आप लोग तर्जमा करते मेरे जिगर का टुकड़ा है, अपने उर्दू के हिसाब से करते, लेकिन अरबी में है बुज़ातु मिन्नी, मुख्तलिफ अल्फाज है। बुज़ा बोलते हैं गोश्त के लोथड़े को, गोश्त के लोथड़े को, इसलिए मैंने एक तर्जमा किया कि मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। अच्छा, उस हिस्से में कोई खुसूसियत नहीं, क्या बात है, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत का नाखून से लेकर सर के बाल तक अजमत वाला ही है, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हो, मुझ में से एक हिस्सा है। अब जो लोग ये कहते हैं कि फातिमा का मोहम्मद कुछ न कर सके, उनसे कहिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ठिकाना कहां है, बोलकर चुप रहिए। वो नहीं बता पाएंगे तो आप कहिएगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, महबूब है, आला मकाम के की मंजिल पर फायज हैं। तो नबी जहां जहां वो हिस्सा वहां वहां, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सही है कि नहीं? ये ऑटोमेटिक समझ में बात आ गई कि नबी में से है फातिमा, सुभान अल्लाह, नबी का हिस्सा है फातिमा। अच्छा, इसी से वो फलसफा भी समझ में आ गया कि अब नस्ल मोहम्मदी क्यों फातिमा से चली, सुभान अल्लाह। ये देखिए आप, नस्ल मोहम्मदी क्यों फातिमा से चली, क्यों? इसलिए कि फातिमा नबी का हिस्सा तो हुसैन नबी का हिस्सा है, सुभान। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, ये उसी की तरफ इशारा है। तो इस आयत के तहत समझिए कि अल्लाह अगर चाहे तकलीफ देना, मुकाबिल में कोई नहीं आ सकता। अगर अल्लाह चाहे भलाई देना, मुकाबिल में आकर के कोई उसको रद्द नहीं कर सकता। अल्लाह चाहेगा ही कि ए मीकाईल, तुम्हें मैंने कहा है ये करो वो करो, ए जिब्राइल तुम्हें मैंने कहा ये करो वो करो। अल्लाह का काम ही होता है इन तमाम के जरिए। तो सोचे, जब अल्लाह फरिश्तों के जरिए से ये करवा सकता है, नबी के जरिए से शिफा क्यों नहीं दिलवा सकता है, नबी के जरिए से खैर क्यों नहीं दिलवा सकता? निजाम कुदरत ही यही है कि वो करवा सकता। बताइए, बारिश पर कौन फरिश्ते मामूर है? सूर फूकने पर कौन फरिश्ते मामूर है? भाई इसराफील अलैहिस्सलाम। मौत निकालने पर कौन फरिश्ता मामूर है? इसको मत भूलिए, इससे तो मुकाबला होना चाहिए, याद रखिए इसको। मलकुल मौत है ना, मलकुल मौत है। अल्लाह जान लेता, मौत अल्लाह देता, लेकिन निकलवा रहा है किससे? क्या बात है, फरिश्ते। अच्छा, वो भी जिब्राइल नहीं है, जिब्रील भी होते तो मुस्तफा के गुलाम है, वो तो जिब्राइल से भी नीचे दर्जे के हैं, क्योंकि सैयदुल मलाइका है जिब्राइल। तो जिब्राइल भी नबी की बारगाह के खुशाची है, जिब्राइल के नीचे वाला मौत देने पर कादिर है। मोहम्मद की क्या शान है, सुभान अल्लाह। मौत और हयात कोई चीज है यार, नबी वाले तो बनकर देखो कैसी खैरात मिलती। रब फरमाता है, युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही, फजले इलाही उसी को मिलती है जिसको मैं चाहता हूं।
وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ میں یہ سورت 2 ہی آیت ہے مکمل کر دیتا ہوں۔ قل، حبیب مکرم کہیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، حق بشکل محمدی تیرے رب کے پاس سے آ چکا ہے۔ فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت محمدی قبول کیا، فانما یہتدی لنفسہ، اس کا بھلا ہوگا، ومن ضل، اور جس نے قبول نہیں کیا، فانما یضل علیہا، اس کا برا ہوگا۔ اور حبیب کہیے، ما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، مجھے تم رسول یہاں مانو، وکالت تو حشر میں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہاں رسول مانو، میں تم پر زور زبردستی نہیں کروں گا۔ ارے پورا سراپا معجزہ ہے، ذرا پازیٹو بن کر کے تو آؤ۔ آخری آیت دیکھیے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، حبیب یہ بھی کہہ دیجئے یا اتباع کیجئے ان چیزوں کی یا اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ تک، وَاصْبِرْ، اور ایذا رسانی کفار پر صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لا دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ہم بھی بھارت کے مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں، آپ خدا کو مانیے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔